जो भली भाव में देखुंती एवं शांति बैठक चली अमेरिका और ईरान भितर शांति बैठक चली ये शांति बैठक प्रकृत में कौन सफलतार रूप नेब? देखो विवेक जो शांति आलोचना चलुची युद्ध फेब्रुआरी 28 तारिख रु आरंभ होलानी एवं एते बड़ समय युद्ध चलिबो बोली ना अमेरिका भाबिथिला ना ईरान मध्य भाबिथिला। तेणु उभय गोटे अनिश्चितता भितरे युद्ध आरंभ करथिले एवं अनिश्चितता परिस्थिति को आहुरी सेमाने आगो को नैथिले। एणु जे गोटे बैठक रे एते दिनर युद्ध नै पूरा गोटे चूड़ांत आलोचना होई जिवो, सबु पक्ष सबु निजर शर्त रे राजी होई जिवे, यह आशा करिबा यथेष्ट कम। हाँ, निश्चित भाव में गोटे आलोचना जितेबाला हेउची यार किछि फलाफल निश्चित मिलिबो, किंतु जे आलोचना रे 100% सफल होई जिवो एते दिनर युद्ध ईरान अनेक किछि हरैछि यारि भितरे एवं ईरान आगो को मध्य हरैबा पई प्रस्तुत रहिछि। ए सब भितरे डोनाल्ड ट्रम्प जो धमक देउचंती जे जदि शांति बैठक तार दिगरे संपूर्ण भाव में 100% सफल होई थांता, डोनाल्ड ट्रम्प को हुए तो आज सकाळ सकाळ पुणी एभली एक धमक देबा पई पड़ी नथांता। डोनाल्ड ट्रम्प एभली धमक दउचंती पुणी शांति बैठक एपटे घटुची, आपण ए कथा केमती देखुचंती? ये गोटे सोबाजी नुहे तो शांति बैठक ना रे? देखंतु ये प्रकृत रे गोटे टाइम स्पेस तैयारी करा जाउछि कि से अमेरिका पई कहा जाऊ बा ईरान पई कहा जाऊ। एही युद्ध विरति घोषणा करिबा पूर्वरु जेउ भଳି ढंगरे ऑयल रिफाइनरी मानको ऊपर शक्ति क्षेत्र ऊपर आक्रमण न करिबा बारंबार गोटे अस्त्र विरति पई योजना करिबा, किंतु से योजना मध्य सफल हेउ नथिला। पूर्वरु मध्य जेते सीज फायर घोषणा होईछि बा अस्त्र विरति घोषणा होईछि जेते बळे ऑयल रिफाइनरी ऊपर इंधन शक्ति ऊपर ता मध्य 100% लागू होई नाही। युद्ध सेते बळे भी चलीतिला एवं वर्तमान समय प्रकृत में माने गोटे टाइम स्पेस तैयारी करूचंती कि जदि गोटे अस्त्र विरति करा जाए, गोटे आलोचना चालुथबो, यारि भितरे भविष्यत रे सेमाने केमिति युद्ध करिवे से नै भितरे भितरे गोटे प्रस्तुति सेमाने चलैबे कि। विवेक आपण देखंतु पूर्वरु मध्य जेतेबेले इंधन शक्ति ऊपर आक्रमण पई अस्त्र विरति घोषणा करा जाइतिला सेही क्षेत्र रे सेतेबेले आमे देखितिलु जे गोटे पटे अस्त्र विरति घोषणा करा गला इंधन बा शक्ति क्षेत्र ऊपर, किंतु अपर पक्षरे तारी भितरे डोनाल्ड ट्रम्प निजर स्थल सैनिक माननकु ईरान रो निकटतर करिथिले एवं से अंचल रे निजर बेस तयारी करिथिले। त माने ये शांति बैठक पछर मध्य से भली किछि गोटे स्ट्रेटजी रहिछि अमेरिका रो बा डोनाल्ड ट्रम्प करो एई समय सीमा भितरे से आउ किछि गोटे बड़ प्री प्लान करूछंती कि? निश्चित भाव में अमेरिका वर्तमान कौन करुच्ची तार दुमुहा नीति सामना को आसुची। जो कथा आपण कहिले जे गोटे पटे शांति बैठक मध्य चलीची, अपर पक्षरे आमे देखिबा जे धमक मध्य दिया जाउची। तो प्रकृत रे शांति बैठक को केमिति ग्रहण करूछंती अमेरिका और ईरान भली देश। यारि भितरे सबुठारु बड़ कथा हेउची जे डोनाल्ड ट्रम्प जदि भाबुथांती जे ईरान को धमक देई स्थिति रे सुधार आसी जिवो, तेबे ताहा संभवपर नुहे। कहीं ना ईरान देखंतु आरंभ रु ही अनेक किछि हरैला। जेतेबेले युद्ध आरंभ होला प्रथम दिन रु ही ईरान रो सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खेमनींकर निपात होई गला। तापर ता सहित 50 जन बड़ बड़ अधिकारी एवं नेता मानकर मध्य जीवन जाइतिला। एनु ईरान आरंभ रु हरै सारिची। एनु युद्ध रे ईरान आगो को मध्य आहुरी हरैबा पई प्रस्तुत थिबा बारंबार कहि आसुची। अर्थात डोनाल्ड ट्रम्प जदि भाबुचंती जे शांति बैठक चालुथबो एवं एहा भितरे जदि से धमक दियंती एवं ईरान जो नेतृत्व को प्रभावित करने उद्यम करती, तेबे ताहा केबे मध्य सफल हेबो नाही। ठीक कथा आपण देखिथिबे गोटे दृश्य वर्तमान समय सामना को आसीची जेतेबेले ईरान आसीची शांति बैठक रे ईरानीय प्लेन रे सब छोट छोट छुआ मानकर फोटो चित्र सब लागिची जो माने कि मृताहत ए युद्ध समय से मानकर फोटो लागिची से प्लेन रे सीट रे सब लागिची फोटो। याको आपण किभली देखुचंती ईरान एभली एक दृश्य कोन पई देखिबा को चाहिला विश्व को? ईरान एभली एक दृश्य देखा पछरे मुख्य कारण अच्छी जे विभिन्न देशर गोटे समर्थन ता प्रति रहिबो। गोटे कथा जे एभली फोटो देखा द्वारा से अमेरिकार बर्बरचित आक्रमण को परोक्ष रे प्रतिफलित करुची जे केमिति अमेरिका आक्रमण करेछि ईरान उपरे, केमिति अमेरिका छोट छोट पिलांकर जीवन नेछि, केमिति अमेरिका साधारण लोकन को मारिछि। ये गोटे प्रथम वार्ता। द्वितीय कथा हेउछि जेहेतु वर्तमान समय रे मध्य तैल क्षेत्र रे एवं इंधन क्षेत्र रे ईरान उपरे विभिन्न देशर निर्भरशीलता रहुछि एवं अनेक देश देखंतु नोटा देश कथा कहंतु किंबा अन्य देश मध्य डोनाल्ड ट्रम्प को युद्ध संपर्कित सहायता करने को मना करदेले। तो वर्तमान ईरान पाखरे गोटे बड़ विकल्प रहुछि जे जो देश गुडी को अमेरिका को करि नाहंती सेही
কিଭଳି ଢଙ୍ଗରେ କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଇରାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ଏବଂ ଏଇ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ ଯେତେବେଳେ ଇରାନର ଏଭଳି ଫଟୋ ଦେଖଉଛି ସେତେବେଳେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ମାନବିକତା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବାତାବରଣ ତିଆରି ହେବ ଯେ ଇରାନ କେତେ କ୍ଷତି ସହିଛି ଏଣୁ ଇରାନକୁ ସେମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ସମର୍ଥନ ଦେବେ ହୁଏତ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ କୌଣସି ସାମରିକ ସମର୍ଥନ ବା କୂଟନୈତିକ ଘୋଷଣା କରି ନ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାନସିକତାରେ ଗୋଟିଏ ସମର୍ଥନ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶକୁ ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ କାହିଁକି ନା ଯଦି ଏହା ଘଟିବ ତେବେ ଇରାନ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବଢିବ ଇରାନ ସପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ବାତାବରଣ ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ବାତାବରଣ ତିଆରି ହେବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ହିଁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବିଦ୍ରୋହର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ नो किंग रैली कथा कुहाଯାଉ କିମ୍ବା ଆମେରିକା ଭିତରେ କୁହୁଳୁଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ କଥା କୁହାଯାଉ ଆମେରିକା ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏହି ଆକ୍ରମଣ ନୀତିକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଇରାନ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଫଟୋ ଦେଖଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିମାନରେ ସେହି ମୃତକ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଜାରି କରୁଛି ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେହି ସମର୍ଥନ ଦେବ ଇରାନ ପ୍ରତି ଯେଉଁଥିରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ବ୍ୟଭିଚାର ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ବର୍ବରତାକୁ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରିବେ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକାର ନେତୃତ୍ୱ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ବୈଠକ ପ୍ରକୃତରେ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ହୁଏ କାରଣ ଶାନ୍ତି ବୈଠକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଣ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ହୁଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇକି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ବୈଠକର ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ଏତେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉଠିକି ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି ବହୁତ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲୁଚିକି ରହିଛି ତାର ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ବୈଠକ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲା ଭଳି ୟାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଶାନ୍ତି ବୈଠକରେ ପାକିସ୍ତାନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସେତେବେଳ ଠାରୁ ଶାନ୍ତି ବୈଠକ ଯେ ଗୋଟିଏ ବଡ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାହା ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଥିଲା କାହିଁକି ନା ପାକିସ୍ତାନ ହେଉଛି ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଭଳି ଶାନ୍ତିର ଦୁହାଇ ଦେଇ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 1958 ମସିହା 1971 ମସିହା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଏଭଳି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କଥା କହୁଥିଲା ସେତେବେଳେ କଣ କରେ ପାକିସ୍ତାନ ନା ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସାଜେ ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ଟଙ୍କା ଆଣେ ଅପର ଦେଶ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି करे ଏଣୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହେବାର ଭୂମିକା ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ଦଲାଲି କରେ ଆଉ ଦଲାଲି କରିବା ଭିତରେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରୁଛି ବା ସେ ଆମେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ କରେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଉଛି ତେବେ ଏହା ଆମେରିକାର ଗୋଟିଏ ନୀତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାନସିକତା ଉପରେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା କେବଳ ଆଲୋଚନାକୁ ଗୋଟିଏ ମିଡିଆ ଏକ୍ସପୋଜ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହାର ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି କେବଳ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଗଲା ଆମେ ଫେଲ ମାରିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ବା ଏଭଳି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେରିକା ଚାହୁଁଛି କି ତାହା ମଧ୍ୟ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ବିବେକ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ଚାଲୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ହିଁ କହିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବୈଠକରେ ସବୁ କିଛି ବଦଳିଯିବ ସବୁ କିଛି ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହୋଇଯିବ ସମସ୍ତେ ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ଉପରେ ରାଜି ହୋଇଯିବେ ଏହା କେବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଫେଜରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଅନେକ ବାଦ ବିବାଦ ରହିପାରେ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ବିବାଦକୁ ନେଇ ହିଁ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ଏବଂ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଠାକ ହୋଇଯିବ ସମସ୍ତେ ସବୁ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏହା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏଣୁ ଆଉ ଧମକ ଦେବା ଘଟଣା ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଆହୁରି କଦର୍ଥ କରିଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏଭଳି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ବାଚଳାମୀ ପାଗଳାମୀ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଘଟୁଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବ ନମ୍ରତା ରହିବା ଦରକାର କିଛି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ନିଜ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ନଇଁଯିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଗୋଟେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆମେରିକାର ସେଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏନି ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏଠି ଦଲାଲଗିରି କରୁଛି ତ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏଠି ପୁରାପୁରି ଆମେରିକାର ଫଣ୍ଡିଂରେ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି ଆଉ ଆମେରିକା ଇଏ ଶାନ୍ତି ବୈଠକକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମିଡିଆ ଭାଇବ୍ ଦିଆଯିବ ପୁରାପୁରି ଫଣ୍ଡିଂ କରୁଛି ଆମେରିକା ଏଭଳି ଆମେ କହିପାରିବା ନାରେଟ୍ କରିପାରିବାକୁ ଇଏ କୌଣସି ଅସମ୍ଭବ କଥା ନୁହେଁ ବିବେକ ଇଏ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ କୂଟନୈତିକ ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକାର ସମକକ୍ଷ ପାକିସ୍ତାନ ନୁହେଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଆମେରିକାର ସମକକ୍ଷ ଆମେରିକା ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଆସିଲା ତାପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ପାକିସ୍ତାନ ମହଲରେ କୁହାଗଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ
ଆମେରିକା କେବେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିଜର ସମକକ୍ଷ ବୋଲି ଭାବି ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ କେବଳ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଛି। ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହିଁ ପୂରଣ କରୁଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଯେହେତୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ, ସାଉଦି ଆରବ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ସେହି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମାଗିଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ତୈଳର ଅଭାବ ରହିଛି। ବଡ ବଡ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ବା ତେଲ ରିଫାଇନାରୀ କ୍ଷମା କରିବେ ତେଲ ଯୋଉଠି ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଏ ସେଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗୋଟେ ହାତ ବାରିସି କରିଛି। ଆମେରିକା କଣ କରିଛି ନା ପାକିସ୍ତାନ ଜରିଆରେ ଏଇ ଯୋଉ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି, ଏହା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକୃତରେ ପାକିସ୍ତାନର ବିଶେଷ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇପାରେ, କିଛି ଫରେନ ରେଭିନ୍ୟୁ ପାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେରିକା ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ନିକଟରେ ତାର ଗୋଟେ ଇମେଜ କ୍ରିଏଟ କରାଯାଉ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଅବସାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ এই ଆଲୋଚନାକୁ ଗୋଟେ ମିଡିଆ ଏକ୍ସପୋଜ ଦିଆଯାଉ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ଛବି ଯାହା ମଳିନ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ, ଆମେରିକାର ବର୍ବରତା, ଆମେରିକାର ହୀନ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଚଳାମୀ, ପାଗଳାମୀ, ଏସବୁ କ୍ରାଇସିସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେରିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହାତ ବାରିସି କରିଥିବା ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ବହୁତ ଗୁଡେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ଶାନ୍ତି ବୈଠକ ଚାଲିଛି, ଆମେରିକା ଆଉ ଇରାନ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ବୈଠକ ଚାଲିଛି, ଇଏ ଶାନ୍ତି ବୈଠକ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ସଫଳତାର ରୂପ ନେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିବେକ, ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲୁଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏବଂ ଏତେ ବଡ ସମୟ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ ବୋଲି ନା ଆମେରିକା ଭାବିଥିଲା ନା ଇରାନ ମଧ୍ୟ ଭାବିଥିଲା। ତେଣୁ ଉଭୟ ଗୋଟେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ସେମାନେ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ। ଏଣୁ ଯେ ଗୋଟେ ବୈଠକରେ ଏତେ ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ନେଇ ପୁରା ଗୋଟେ ଚୂଡାନ୍ତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଯିବ, ସବୁ ପକ୍ଷ ନିଜର ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହୋଇଯିବେ, ଏହା ଆଶା କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ କମ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଏହାର କିଛି ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଆଲୋଚନାରେ 100% ସଫଳ ହୋଇଯିବ, ଏତେ ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ, ଇରାନ ଅନେକ କିଛି ହରେଇଛି ଏହାରି ଭିତରେ ଏବଂ ଇରାନ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହରେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୋଉ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଶାନ୍ତି ବୈଠକ ତା ଦିଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 100% ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ହୁଏତ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁଣି ଏଭଳି ଏକ ଧମକ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିନଥାନ୍ତା। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏଭଳି ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଶାନ୍ତି ବୈଠକ ଏପଟେ ଘଟୁଛି। ଆପଣ ଏ କଥାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଇଏ ଗୋଟେ ସୋବାଜି ନୁହେଁ ତ ଶାନ୍ତି ବୈଠକ ନାଁରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ସ୍ପେସ ତିଆରି କରାଯାଉଛି କି ସେ ଆମେରିକା ପାଇଁ କୁହାଯାଉ ବା ଇରାନ ପାଇଁ କୁହାଯାଉ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଅଏଲ ରିଫାଇନାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନ କରିବା ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଉନଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ସିଜ ଫାୟାର ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ବା ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଅଏଲ ରିଫାଇନାରୀ ଉପରେ, ଇନ୍ଧନ ଶକ୍ତି ଉପରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ 100% ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ସେତେବେଳେ ବି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ସ୍ପେସ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଚାଲୁଥିବ, ଏହାରି ଭିତରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ସେ ନେଇ ଭିତରେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେମାନେ ଚଳେଇବେ କି? ବିବେକ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଧନ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଇନ୍ଧନ ବା ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ତାରି ଭିତରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜର ସ୍ଥଳ ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ ଇରାନର ନିକଟତର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ବେସ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାମାନେ ଇଏ ଶାନ୍ତି ବୈଠକ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିଛି ଆମେରିକାର ବା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର, ଏହି ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ସିଏ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛି ତାର ଦୁମୁହା ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶାନ୍ତି ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତି ବୈଠକକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ଭଳି ଦେଶ, ଏହାରି ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯଦି ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ଇରାନକୁ ଧମକ ଦେଇ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଯିବ, ତେବେ ତାହା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଇରାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଅନେକ କିଛି ହରେଇଲା। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୁଲ୍ଲାହ ଖେମେନୀଙ୍କର ନିପାତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ତା ସହିତ 50 ଜଣ ବଡ ବଡ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ନେତା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ଏଣୁ ଇରାନ ଆରମ୍ଭରୁ ହରେଇ ସାରିଛି। ଏଣୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇରାନ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ହରେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଶାନ୍ତି ବୈଠକ ଚାଲୁଥିବ ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ଯଦି ସେ ଧମକ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଇରାନର ଯେଉଁ
ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି ତେବେ ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ନିହାତି ଇରାନ କଥା ଗୋଟେ ଠିକ କଥା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ଆସିଛି ଶାନ୍ତି ବୈଠକରେ ଇରାନୀୟ ପ୍ଲେନରେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ସବୁ ଲାଗିଛି ଯୋଉମାନେ କି ମୃତାହତ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଲାଗିଛି ସେ ପ୍ଲେନରେ ସିଟ୍ରେ ସବୁ ଲାଗିଛି ଫଟୋ ୟାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇରାନ ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ କଣ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲା ବିଶ୍ୱକୁ ଇରାନ ଏଇଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ସମର୍ଥନ ତା ପ୍ରତି ରହିବ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଏଭଳି ଫଟୋ ଦେଖେଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମେରିକାର ବର୍ବୋଚିତ ଆକ୍ରମଣକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ଯେ କେମିତି ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଇରାନ ଉପରେ କେମିତି ଆମେରିକା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଛି କେମିତି ଆମେରିକା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଛି ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୈଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇରାନ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ରହୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ଦେଶ ଦେଖନ୍ତୁ ନୋଟା ଦେଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କିତ ସହାୟତା କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ ବିକଳ୍ପ ରହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଗୁଡିକ ଆମେରିକାକୁ କରିନାହାନ୍ତି ସେହି ଦେଶ କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଇରାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ ଯେତେବେଳେ ଇରାନର ଏଭଳି ଫଟୋ ଦେଖଉଛି ସେତେବେଳେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ମାନବିକତା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବାତାବରଣ ତିଆରି ହେବ ଯେ ଇରାନ କେତେ କ୍ଷତି ସହିଛି ଏଣୁ ଇରାନକୁ ସେମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ସମର୍ଥନ ଦେବେ ହୁଏତ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ କୌଣସି ସାମରିକ ସମର୍ଥନ ବା କୂଟନୈତିକ ଘୋଷଣା କରି ନ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାନସିକତାରେ ଗୋଟିଏ ସମର୍ଥନ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶକୁ ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ କାହିଁକି ନା ଯଦି ଏହା ଘଟିବ ତେବେ ଇରାନ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବଢିବ ଇରାନ ସପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ବାତାବରଣ ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ବାତାବରଣ ତିଆରି ହେବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ହିଁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବିଦ୍ରୋହର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନୋ କିଙ୍ଗ ରେଲି କଥା କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ଆମେରିକା ଭିତରେ କୁହୁଳୁଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ କଥା କୁହାଯାଉ ଆମେରିକା ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏହି ଆକ୍ରମଣ ନୀତିକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଇରାନ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଫଟୋ ଦେଖଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିମାନରେ ସେଇ ମୃତକ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଜାରି କରୁଛି ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେହି ସମର୍ଥନ ଦେବ ଇରାନ ପ୍ରତି ଯେଉଁଥିରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ବ୍ୟଭିଚାର ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ବର୍ବରତାକୁ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରିବେ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକାର ନେତୃତ୍ୱ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ବୈଠକ ପ୍ରକୃତରେ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ହୁଏ କାରଣ ଶାନ୍ତି ବୈଠକ ହଉଛି ଗୋଟେ ସିରିୟସ ଡିସ୍କସନ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ସିରିୟସ ଡିସ୍କସନ କଣ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ହୁଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇକି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ବୈଠକର ଆୟୋଜନ ହଉଛି ଏତେ ବଡ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉଠିକି ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି ବହୁତ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲୁଚିକି ରହିଛି ତାର ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ବୈଠକ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲା ଭଳି ୟାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଶାନ୍ତି ବୈଠକରେ ପାକିସ୍ତାନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସେତେବେଳ ଠାରୁ ଶାନ୍ତି ବୈଠକ ଯେ ଗୋଟିଏ ବଡ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାହା ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଥିଲା କାହିଁକି ନା ପାକିସ୍ତାନ ହେଉଛି ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଭଳି ଶାନ୍ତିର ଦୁହାଇ ଦେଇ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 1958 ମସିହା 1971 ମସିହା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଏଭଳି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କଥା କହୁଥିଲା ସେତେବେଳେ କଣ କରେ ପାକିସ୍ତାନ ନା ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସାଜେ ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ଟଙ୍କା ଆଣେ ଅପର ଦେଶ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏଣୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହେବାର ଭୂମିକା ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ଦଲାଲି କରେ ଆଉ ଦଲାଲି କରିବା ଭିତରେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରୁଛି ବା ସେ ଆମେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ କରେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଉଛି ତେବେ ଏହା ଆମେରିକାର ଗୋଟିଏ ନୀତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାନସିକତା ଉପରେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା କେବଳ ଆଲୋଚନାକୁ ଗୋଟିଏ ମିଡିଆ ଏକ୍ସପୋଜ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହାର ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି କେବଳ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଗଲା ଆମେ ଫେଲ ମାରିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ବା ଏଭଳି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେରିକା ଚାହୁଁଛି କି ତାହା ମଧ୍ୟ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ବିବେକ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ଚାଲୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ହିଁ କହିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବୈଠକରେ ସବୁ କିଛି ବଦଳିଯିବ ସବୁ କିଛି ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହୋଇଯିବ ସମସ୍ତେ ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ଉପରେ ରାଜି ହୋଇଯିବେ ଏହା କେବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଫେଜରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଅନେକ ବାଦ ବିବାଦ ରହିପାରେ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ବିବାଦକୁ ନେଇ ହିଁ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ଏବଂ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଠାକ ହୋଇଯିବ ସମସ୍ତେ ସବୁ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏହା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏଣୁ
ଆଉ ଧମକ ଦେବା ଘଟଣା ଏଇ ଆଲୋଚନାକୁ ଆହୁରି କଦର୍ଥ କରିଦେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ବେଳେ ହୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏଭଳି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ହୁଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ବାଚଳାମୀ ପାଗଳାମୀ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ହୁଁ ତାହା ହିଁ ଘଟୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବ, ହୁଁ ନମ୍ରତା ରହିବା ଦରକାର। ହୁଁ କିଛି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ନିଜ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ନଇଁ ଯିବା ଦରକାର, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଗୋଟେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆମେରିକାର ସେଭଳି ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ମିଳୁନାହିଁ। ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏନି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏଠି ଦଲାଲଗିରି କରୁଛି, ତ ହୁଁ। ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏଠି ପୁରାପୁରି ଆମେରିକାର ଫଣ୍ଡିଂରେ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି, ଆଉ ଆମେରିକା ଇଏ ଶାନ୍ତି ବୈଠକକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମିଡିଆ ଭାଇବ୍ ଦିଆଯିବ ପୁରାପୁରି ଫଣ୍ଡିଂ କରୁଛି ଆମେରିକା, ଏଭଳି ଆମେ କହିପାରିବା, ନାରେଟ କରିପାରିବା। ଇଏ କୌଣସି ଅସମ୍ଭବ କଥା ନୁହେଁ ବିବେକ, ଇଏ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ କୂଟନୈତିକ ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ ହୁଁ ଯେ ଆମେରିକାର ସମକକ୍ଷ ପାକିସ୍ତାନ ନୁହେଁ। ହୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଆମେରିକାର ସମକକ୍ଷ, ହୁଁ ଆମେରିକା ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଆସିଲା, ହୁଁ ତାପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ପାକିସ୍ତାନ ମହଲରେ କୁହାଗଲା ହୁଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେରିକା କେବେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିଜର ସମକକ୍ଷ ବୋଲି ଭାବି ନାହିଁ। ହୁଁ ହୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ କେବଳ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଛି। ହୁଁ ହୁଁ ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହିଁ ପୂରଣ କରୁଛି। ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଯେହେତୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ, ହୁଁ ସାଉଦି ଆରବ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ସେହି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମାଗିଛି। ହୁଁ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ତୈଳର ଅଭାବ ରହିଛି। ବଡ ବଡ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ବା ତେଲ ରିଫାଇନାରୀ, ସରି କ୍ଷମା କରିବେ, ତେଲ ହୁଁ ଯୋଉଠି ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଏ ସେଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ହୁଁ ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗୋଟେ ହାତ ବାରିସି କରିଛି। ହୁଁ ହୁଁ ଆମେରିକା କଣ କରିଛି ନା ପାକିସ୍ତାନ ଜରିଆରେ ଏଇ ଯୋଉ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି, ହୁଁ ଏହା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକୃତରେ ପାକିସ୍ତାନର ବିଶେଷ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ହୁଁ ପାକିସ୍ତାନ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇପାରେ, କିଛି ଫରେନ ରେଭିନ୍ୟୁ ପାଇପାରେ, ହୁଁ ହୁଁ କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେରିକା ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ନିକଟରେ ତାର ଗୋଟେ ଇମେଜ କ୍ରିଏଟ କରାଯାଉ ହୁଁ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଅବସାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ହୁଁ ଏବଂ ଏଇ ଆଲୋଚନାକୁ ଗୋଟେ ମିଡିଆ ଏକ୍ସପୋଜ ଦିଆଯାଉ, ଯାହା ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ଛବି ଯାହା ମଳିନ ହୋଇଯାଇଛି ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ, ହୁଁ ଆମେରିକାର ବର୍ବରତା, ଆମେରିକାର ହୀନ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ହୁଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଚଳାମୀ ପାଗଳାମୀ, ଏସବୁ କ୍ରାଇସିସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେରିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହାତ ବାରିସି କରିଥିବା ହୁଁ ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ବହୁତ ଗୁଡେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।